خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کے 18ویں اور 19ویں باب میں سے۔ اس وقت یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ وادی قدرون کے پار گیا جہاں ایک باغ تھا۔ وہ اپنے شاگردوں سمیت اس میں داخل ہوا اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی وہ جگہ جانتا تھا۔ چونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا، پس یہودا سپاہیوں کا ایک گروہ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر چراغوں اور مشلوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع وہ سب کچھ جانتے ہوئے جو اس پر واقع ہونے کو تھا آگے بڑھا اور خود سے کہا، تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یسوع ناصری کو۔ اور یسوع نے ان سے کہا، میں ہی ہوں۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور جو ہی اس نے ان سے کہا کہ میں ہی ہوں، تو وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ تب اس نے ان سے پھر پوچھا، تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ وہ بولے، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے جواب دیا، میں نے تم سے کہہ دیا میں ہی ہوں، پس اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ کلام پورا ہو جو اس نے کہا تھا کہ جو تو نے مجھے دیے ہیں ان میں سے میں نے ایک کو بھی نہ کھویا۔ تب شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے غلام پر چلائی اور اس کا دائنا کان اڑا دیا۔ اس غلام کا نام ملکس تھا۔ مگر یسوع نے پطرس سے کہا، تلوار میان میں کر۔ تب کیا میں وہ پیالہ نہ پیوں جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے؟ تب سپاہیوں اور صوبیدار اور یہودیوں کے پیادوں نے مل کر یسوع کو پکڑا اور اسے باندھا اور پہلے اسے حنان کے پاس لے گئے، کیونکہ وہ اس برس کے قائد اعظم قیافہ کا سسر تھا۔ یہ وہی قیافہ تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی، قوم کے بدلے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے۔ مگر شمعون پطرس اور اس کے شاگرد بھی یسوع کے پیچھے ہو لیے، اور اس شاگرد اور قائد اعظم میں جان پہچان تھی، اور وہ یسوع کے ساتھ قائد اعظم کے صحن میں گیا، لیکن پطرس باہر دروازہ پر کھڑا رہا۔ تب وہ دوسرا شاگرد جو قائد اعظم سے جان پہچان رکھتا تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پطرس کو اندر لے گیا۔ تب اس دربان لونڈی نے پطرس سے کہا، کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے نہیں؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ غلام اور پیادے جھاڑے کے سبب سے کوئلوں کی آگ سلگا کر کھڑے ہوئے تاپتے تھے، اور پطرس ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا۔ قائد اعظم نے یسوع سے اس کی شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت سوال کیا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، میں نے اعلانیہ دنیا سے باتیں کی ہیں۔ میں نے ہمیشہ عبادت خانے اور ہیکل میں تعلیم دی ہے، جہاں سارے یہودی جمع ہوتے ہیں، اور پوشیدگی میں کچھ نہیں کہا۔ تو مجھے کیوں پوچھتا ہے؟ ان سے پوچھ جنہوں نے مجھ سے سنا ہے کہ میں نے ان سے کیا کہا۔ دیکھ، ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا۔ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس پر پیادوں میں سے ایک نے جو پاس کھڑا تھا یسوع کو تمانچہ مار کر کہا،
تو کاہن اعظم کو ایسا جواب دیتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، اگر میں نے غلط کہا ہے تو اس غلطی پر گواہی دے، لیکن اگر ٹھیک کہا ہے تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ حنان نے اسے بندھا ہوا کیفا کاہن اعظم کے پاس بھیج دیا، اور شمعون پطرس کھڑا کانپ رہا تھا۔ پس اس نے اس سے کہا، کیا تم اس کے شاگردوں میں سے نہیں؟ اس نے انکار کیا اور کہا، میں نہیں ہوں۔ پھر کاہن اعظم کے غلاموں میں سے ایک نے، جو اس شخص کا رشتہ دار تھا جس کا کان پطرس نے اڑا دیا تھا، کہا، کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا تھا؟ تب پطرس نے پھر انکار کیا اور فوراً مرغ نے باندھ دی۔ تب یسوع کو کیفا کے پاس سے قلعہ میں لے گئے، اور صبح کا وقت تھا، اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہوں بلکہ فسا کھا سکیں۔ اس لیے پلاطس ان کے پاس باہر آیا اور کہا، تم اس آدمی کی کیا شکایت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دے کر اس سے کہا، اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے کر دیتے۔ پلاطس نے ان سے کہا، تم اسے لے جاؤ اور اپنی شریعت کے مطابق اس پر فتویٰ لگاؤ۔ یہودیوں نے اس سے کہا، ہم کو روا نہیں کہ کسی کو سزائے موت دیں۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ یسوع کی وہ بات پوری ہو جس میں اس نے اشارہ کیا تھا کہ میں کس موت سے مروں گا۔ تب پلاطس پھر قلعے میں داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے؟ پلاطس نے جواب دیا، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا ہے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ تب پلاطس نے اس سے کہا، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی حق کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے۔ پلاطس نے اس سے پوچھا، حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھر یہودیوں کے پاس باہر گیا اور ان سے کہا، میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح کے موقع پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ پس کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ ان سب نے چلا کر کہا، اس کو نہیں بلکہ بارابا کو۔ اور بارابا ایک ڈاکو تھا۔ تب پلاطس نے یسوع کو کوڑے لگوائے، اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی، اور اس کے پاس آ کر کہتے رہے، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام۔ اور انہوں نے اسے تمانچے مارے۔ تب پلاطس نے پھر باہر جا کر ان سے کہا، دیکھو، میں اسے تمہارے پاس باہر لے آیا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ پس یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا، اور پلاطس نے ان سے کہا، دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار کاہنوں اور قیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا، صلیب دے، صلیب۔ پلاطس نے ان سے کہا، تم ہی اسے لے جاؤ اور صلیب دو، کیونکہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ یہودیوں نے جواب دیا، ہماری ایک شرع ہے، اور اس شرع کے مطابق یہ قتل کے لائق ہے۔
کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے۔ جب پیلاطس نے یہ سب باتیں سنی اور بھی ڈر گیا اور قلعے میں پھر اندر آ کر یسوع سے کہا، تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے جواب نہ دیا۔ تب پیلاطس نے اس سے کہا، تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے اختیار ہے کہ تجھے چھوڑ دوں، اور یہ اختیار بھی ہے کہ تجھے صلیب دے دوں؟ یسوع نے جواب دیا، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو مجھ پر تیرا کچھ اختیار نہ ہوتا، اس لیے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا ہے وہ زیادہ قصوروار ہے۔ اس پر پیلاطس کوشش کرنے لگا کہ اسے چھوڑ دے، مگر یہودی یہ کہہ کر چلاتے رہے، اگر تو اس شخص کو چھوڑے دیتا ہے تو کیسر کا خیر خواہ نہیں۔ جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ کیسر کا مخالف ہے۔ یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا اور اس مقام میں جو فرش مقلف یا عبرانی میں جلجتا کہلاتا ہے، مسند عدالت پر بیٹھا، اور فسح کا تہیہ تھا تقریباً 6 گھنٹہ، اور اس نے یہودیوں سے کہا، دیکھو اپنا بادشاہ۔ مگر وہ چلائے، لے جا اسے صلیب دے۔ پیلاطس نے ان سے کہا، کیا میں تمہارے بادشاہ کو صلیب دوں؟ سردار کاہن نے جواب دیا، کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ تب اس نے اسے ان کے حوالے کر دیا کہ اسے صلیب دی جائے۔ پس وہ یسوع کو لے گئے اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس مقام تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتا ہے اور جسے عبرانی میں جلجتا کہتے ہیں۔ اور وہاں انہوں نے اسے صلیب دی اور اس کے ساتھ 2 اور کو بھی، ایک کو اس طرف اور ایک کو اس طرف، اور یسوع کو بیچ میں۔ اور پیلاطس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگوایا جس میں لکھا تھا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب تھا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی، لاطینی اور یونانی میں لکھا گیا تھا۔ پس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پیلاطس سے کہا، یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا تھا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پیلاطس نے جواب دیا، میں نے جو لکھا سو لکھا۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو انہوں نے اس کے کپڑے لیے، جن کو انہوں نے 4 حصوں میں حصے کیے، ہر سپاہی کے لیے 1 حصہ، اور چوغا بھی لیا۔ یہ چوغا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا، ہم اسے نہ پھاڑیں بلکہ اس پر پورا ڈالیں کہ یہ کس کا ہوگا۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میرے لباس پر پورا ڈالتے ہیں۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور ماں کی بہن حلفائی کی بیوی مریم اور مریم مجدلی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا کھڑے دیکھا اور اپنی ماں سے کہا، اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں۔ اور اسی وقت وہ شاگرد اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد یسوع نے یہ جانتے ہوئے کہ سب باتیں تمام ہو چکی ہیں،
تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا، میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ایک برتن رکھا تھا، انہوں نے ایک اسفنج کے سرکے میں بھگو کر زوفا کی لکڑی پر رکھا اور اس کے منہ سے لگایا۔ پس یسوع نے جب سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ چونکہ تہیہ تھا، یہودیوں نے پلاطس سے عرض کی، ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہے۔ سبت کا وہ دن خاص تھا، اس لیے سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑیں، پھر دوسرے کی اور اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ مصلوب تھا۔ جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا، اور جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے، تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی۔ پھر ایک نوشتہ کہتا ہے کہ وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ بعد ازاں یوسف رامتی جو کہ یسوع کا شاگرد تھا، لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطس سے اجازت طلب کی اور تاکہ یسوع کی لاش کو لے جائے، اور پلاطس نے اجازت دے دی۔ بس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیقودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو آیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مرغ اور عود ملا لایا۔ پھر انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے کتانی کپڑے میں خوشبوئیوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے دفن کے بارے میں یہودیوں کا دستور ہے۔ اور وہاں جس جگہ اسے صلیب دی گئی تھی ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی، اس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا۔ بس چونکہ یہ قبر نزدیک تھی، انہوں نے یہودیوں کے تہیہ کے سبب سے یسوع کو وہیں رکھ دیا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ عزیز مومنین، آج مبارک جمعہ ہے، اور آج کے دن عالمگیر کلیسیا مقدسہ مریم اور یسوع کے پیارے شاگرد یوحنا کے ساتھ صلیب کے نیچے کھڑی ہے۔ غمزدہ ماں صلیب کے نیچے پیارے شاگرد کے ساتھ خاموش کھڑی ہے، اور آج میں اور آپ کلیسیا اور شاگرد دونوں ایک بار پھر مصلوب یسوع کی صلیب کے نیچے کھڑے ہیں۔ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں اس کی صلیب کے نیچے کھڑے ہیں؟ کیا دیکھنے آئے ہیں؟ کس کو دیکھنے آئے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ میرے لیے، آپ کے لیے کیا کرے گا؟
یہ کلوری کا مقام اور جگہ کون سی ہے؟ مسیح میں میرے عزیزو، کلوری کا مقام جو ہے، کلوری کی جو جگہ ہے، یہ میری اور آپ کی جائے ولادت ہے۔ بڑا مشکل ہے سمجھنا کہ کلوری جہاں یسوع مصلوب ہوا ہے وہ ایک مومن کی کیسے جائے ولادت ہو سکتی ہے، پیدائش کی جگہ کیسے ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، عدن میں جب پرانا آدم سو رہا تھا تو جب وہ سوتا تھا تو اس سے عورت کی پیدائش ہوئی۔ پرانا آدم جب سو رہا تھا تو اس سے عورت کی پیدائش ہوئی، اس کی پسلی سے نکالی گئی۔ اور آج کلوری کے مقام پر نیا آدم یسوع جب مصلوب ہوتا ہے، مر جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو ہم یعنی جو کلیسیا ہے وہ جنم لیتی ہے، کیونکہ پسلی سے نکلا ہوا خون اور پانی در حقیقت بپتسمہ کی علامت ہے۔ اس سے کلیسیا جنم لیتی ہے، اس سے پاک روح کلیسیا کو ملتا ہے، اور یوں یہ جگہ جو ہے ہماری پیدائش کی جگہ بن جاتی ہے۔ مقدسہ مریم اور لاڈلا شاگرد یوحنا جب یسوع مریم سے کہتا ہے، ماں سے کہتا ہے کہ دیکھ تیرا بیٹا، اور شاگرد سے یہ کہتا ہے کہ دیکھ تیری ماں، اس کلمے میں شاگرد اور ماں، کلیسیا اور ماں کا مضمون جو ہے وہ گہرے طور پر پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، کلوری کا مقام میری اور آپ کی بلکہ ہر مومن کی، ہر بپتسمہ یافتہ شخص کی جائے ولادت ہے۔ تو ہم اس لیے یہاں آج کھڑے ہیں۔ ہاں، یسوع کے دکھوں میں بھی شریک ہے، مقدسہ مریم کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اس لاڈلے شاگرد کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس مقام پر بھی کھڑے ہیں جہاں سے ہم پیدا ہوئے تھے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج جب ہر طرف کلوری کا ماحول ہے، کلوری کی بات ہو رہی ہے، اور ہر طرف جو صلیب ہے اس کا اثر اور سایہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ آج جو ہم نے تلاوت پڑھی ہے، جو پاک انجیل پڑھی ہے، اس میں بار بار ایک بات رپیٹ ہو رہی ہے، دہرائی گئی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ یسوع کون ہے؟ کیا وہ بادشاہ ہے؟ کیا وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، یا وہ بادشاہ بننے آیا ہے؟ کیا اس کی بادشاہی اس دنیا کی ہے؟ کیا وہ اپنی بادشاہی ابھی بحال کرے گا؟ بے شمار سوال ہیں، بے شمار باتیں جو ہیں اسی تناظر میں کی گئی ہیں۔ تو اس لیے آج جس بات کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ پلاطوس کے وہ الفاظ ہیں جب وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ آدمی، دیکھو اپنا بادشاہ۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب ایک مومن کلوری کی طرف دیکھتا ہے تو در حقیقت وہ جو آدمی جس کی بابت پلاطوس کہتا ہے وہ در حقیقت مکمل انسان یعنی وہ آدمی ہے، اور وہ آدمی کون ہے؟ وہ کل کائنات کا بادشاہ ہے، کروسیفائیڈ کنگ ہے۔ اس لیے آج انہوں نے یسوع کو، دنیا کے نجات دہندہ کو مصلوب کر دیا ہے۔ ہجوم چلا اٹھتا ہے کہ لے جا، اسے صلیب دے،
मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ये सिर्फ आज की बात नहीं, जो रेगुलरली जुमे की इबादत में और इतवार की इबादत में इकट्ठे होते रहे हैं। मैंने बार बार कहा है कि यहूदी क्या करना चाहते थे? यीशु को कत्ल करना चाहते थे, उसके लिए मंसूबे बांधते थे, उसे गिरफ्तार करना चाहते थे। लेकिन हमने बार बार सुना और पढ़ा, ऐसा क्यों ना हुआ? क्योंकि उसका वक्त हनूज नहीं आया था। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है। लेकिन अगर ध्यान से देखें, जो पिछले चंद इतवार है उनकी तलावतों को दोबारा से आज एक बार देखें तो हमें मालूम होगा कि ये सीक्वेंस कैसे आगे बढ़ा है। याद करें, जब यीशु ने मफलूज को शिफा दी, जो चल नहीं सकता, उसको शिफा दी, तो उन्होंने उसे कत्ल करने की कोशिश की। ध्यान से बात सुननी है। जब यीशु एक मफलूज को शिफा देता है तो वो उसे कत्ल करने की कोशिश करते हैं। पहली बात, जब यीशु एक पैदाइशी अंधे को बनाई देता है तो कलाम में लिखा है कि वो सब एकाकार लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और उसे कत्ल करना चाहते हैं। पहले कोशिश करते हैं, अब उस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए एकाकार लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं ताकि उसे क्या करें? कत्ल करें। और जब यीशु लाजर को जिंदा करता है तो हम जानते हैं कि ये सब जो इकट्ठे हो गए, अब उन्होंने फैसला कर लिया कि हम यीशु को भी कत्ल करेंगे और उसके साथ लाजर को भी कत्ल कर देंगे। और आज जब हम देखते हैं कि यीशु यरूशलेम में है, और कल हमने सुना कि वो फसह मनाता है अपने शिगिर्दों के साथ, तो जब वो यरूशलेम में आता है, ईद मनाने आता है, तो लोग उसे मसलूब कर देते हैं। मफलूज को शिफा देना, चलाना राह की बात है। पैदाइशी अंधे को बनाई देना, देखना हक की बात है। लाजर को जिंदा करना जिंदगी की बात है। तो इसमें एक बड़ा मौजू जो है हमारे सामने आता है कि यीशु राह, हक और जिंदगी है। और उन्होंने जिंदगी के बानी को जो है वो कत्ल किया है। आए अब आज की जो बुनियादी आयत है उस पर गौर करते हैं। तब पिलातुस ने कहा, देखो अपना बादशाह, देखो अपना बादशाह। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 2 बाब 2 आयत में लिखा है, और उस आयत में एक बड़ा सवाल जो है वो रखा गया है। और वो बड़ा सवाल क्या है? मजूसी आकर दरियाफ्त करते हैं कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है? सवाल किया गया अंजील के शुरू में कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है? और आज उस मुल्क का बादशाह या उस मुल्क का हुक्मरान वो ये कहता है कि तुम ढूंढते थे कि बादशाह किधर है, वो बादशाह कौन है, तुमने तलाश की, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो बादशाह कौन है। और यीशु की तरफ निगाह करके हाथ करके कहता है कि देखो अपना बादशाह। सवाल क्या था कि वो बादशाह कहां है, कहां पैदा हुआ है, कहां मिलेगा? पिलातुस जो है आज सबको बताता है, और ये ऑफिशियल लगता है, ऑफिशियल है ना, बादशाह हुक्मरान कह रहा बात कि बादशाह देखना है, हुक्मरान देखना है, निजात हिंदा देखना है, वो आदमी देखना है, तो मैं तुझे बताता हूं, देखो
अपना बादशाह। ये है वो बादशाह जिसके बारे तुमने दरियाफ्त किया कि वो बादशाह कहां है। ये है वो बादशाह, देखो अपना बादशाह। वो बादशाह कहां है? सवाल जवाब, देखो ये है तुम्हारा बादशाह। और ये तुम्हारा बादशाह कौन है? ये यीशु नासरी है, यहूदियों का बादशाह यीशु नासरी है। आज पिलातुस अदालत की कुर्सी पर बैठकर बड़ा ऐलान करता है कि देखो अपना बादशाह। आज बादशाह भी मिल गया और उसकी बादशाही का पता भी चल गया कि उसका तख्त कौन सा है। उसका तख्त सलीब है और उसकी बादशाही आसमान की है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, बस जल्दी जल्दी में बताना चाहता हूं। देखें, जब यीशु पैदा हुआ तो वो बादशाह बनकर पैदा हुआ। ऐसा ही है ना? यीशु जब पैदा होता तो क्या बनता है? बादशाह है, प्रिंस ऑफ पीस है। जब मजूसी उसे ढूंढते हैं, सवाल करते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि यहूदियों का बादशाह कहां पैदा हुआ है। जब उसे सजदा करते हैं तो वो उसे बादशाह समझकर सजदा करते हैं। जब यीशु मनादी का ऐलान करता है तो वो बादशाही की मनादी का प्रचार करता है। और जब हम देखते हैं कि पिछले इतवार जब यरूशलेम में यीशु दाखिल होता है तो लोग जो है वो बुलंद नारों से पुकारते हैं और उसका इस्तकबाल करते हैं कि ये बादशाह है। होशाना, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। और आज जब वो पिलातुस के सामने है तो सवाल जो है वो भी बादशाही के मुतल्लिक है, अल्जाम जो है वो भी बादशाह के मुतल्लिक है कि ये अपने आप को बादशाह कहता है। वो उससे पूछता है, क्या तू बादशाह है? क्या तू यहूदियों का बादशाह है? और इल्जाम भी यही है कि ये अपने आप को क्या करता है? कहता है बादशाह कहता है। और मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जब पिलातुस यीशु को सिपाहियों के हवाले करता है तो वो ठट्ठे भी उसे बादशाह बनाकर करते हैं। और इस पर मैं थोड़ी सी आज बात करूंगा। और जब यीशु सलीब पर है तो यहूदी जो है उसे क्या करते हैं? ठट्ठे मारते हैं और कहते हैं कि अगर तू बादशाह है तो सलीब से नीचे उतर आ। यहूदियों का बादशाह सलीब से नीचे उतर आए। और मसीह में मेरे अज़ीज़ों, सलीब पर भी लिखा है कि ये यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह है। और जब डाकू ने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना, तो यीशु ये जवाब देता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो बार बार बात किसकी हो रही है? बादशाह की और उसकी बादशाही की। लेकिन मैंने कहा कि इन तमाम निकात में से मैं सिर्फ एक नुक्ते पर बात करना चाहता हूं और आपने बड़े ध्यान से सुनना है। जब पिलातुस सवाल करता है उसके बादशाह होने पर या उसकी बादशाही के मुतल्लिक, तो जितने भी लोग हैं, जितने भी फकीह और फरीसी हैं और बिलखसूस जितने भी सिपाही हैं, वो सारा माजरा देखते हैं। तो इसलिए जब वो उन्हें सिपाहियों के हवाले कर देता है, यानी पिलातुस जब यीशु को सिपाहियों के हवाले करता है तो वो क्या करते हैं? उसे बादशाह बनाकर ठट्ठा करते हैं। ध्यान से अगर आपको मौका मिले तो आज की पाक इंजील या मुकद्दस मत्ती की इंजील का आप मुतालिया करें। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि जब यीशु सिपाहियों के हवाले किया जाता है तो उसे बादशाह, सारी रात लिखा है, सारी रात यीशु को बादशाह बनाकर उसे क्या करते हैं? ठट्ठा करते हैं, यीशु के कपड़े उतारते हैं। और इस ठट्ठे और मजाक का जो आगाज है वो अरगवानी कपड़े से होता है। यानी वो अपने मजाक का जो ठट्ठे का आगाज है उसके कपड़े उतार कर उसे अरगवानी पेशाक बनाते हैं।
अर्गवानी रंग जो है ये शहाना है, बादशाही की इलामत है। और मुकद्दस मत्ती लिखता है कि ये सुर्ख रंग का लिबास था। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये सुर्ख रंग का था या अर्गवानी था। दरहकीकत हुआ क्या, गालबन बात कर रहा हूं, गालबन ये लिबास या चोगा किसी सिपाही का था जो मोहम्मद सुर्ख रंग का होता है। तो उनमें से एक सिपाही ने अपना चोगा यसू को पहनाया ताकि वो उस अर्गवानी पोशाक की मानंद लगे। हकीकत में नहीं, शहाना लिबास नहीं था, वो जाली था। ये लेट से कि वो असल में शहाना लिबास नहीं था, लेकिन वो उसे क्या करना चाहते हैं, ठट्ठा करना चाहते हैं। और ठट्ठा भी इसलिए करना चाहते हैं कि वो उसे बादशाह के तौर पर ठट्ठा करना चाहते हैं। तो इसलिए जब मुकद्दस मत्ती कहता है कि ये सुर्ख रंग का लिबास था, तो ये अर्गवानी रंग सुर्ख के करीब करीब होता है। तो इसलिए उन्होंने यीशु को वो लिबास पहनाया और उसका मजाक किया। मैंने कहा कि हमने देखना है कि उन्होंने मजाक भी, ठट्ठा भी उसे बादशाह बनाकर किया। और पहला क्या है, कपड़े उतार कर शहाना लिबास पहनाया। दूसरा, कलाम में लिखा है कि उन्होंने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा। ताज किसके सर पर होता है? बादशाहों के, शहनशाहों के, हुक्मरानों के सर पर ताज होता है। लेकिन वो यीशु के सर पर ताज सजाते हैं मजाक उड़ाने के लिए, उसको तकलीफ देने के लिए। और कलाम में लिखा है कि उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठा मारकर कहते हैं कि ऐ यहूदियों के बादशाह तुझे सलाम। मजाक करते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, यीशु को मारते हैं। याद रखें, ये हमेशा अपनी बात याद रखनी है कि जब यीशु का लिबास उतारा जाता है तो फिर उसे पहना भी दिया जाता है। ऐसा होता है ना, उसका लिबास दोबारा उसे क्या करते हैं, पहना देते हैं। लेकिन जो ताज यीशु को पहनाया गया वो कभी आपने देखा है उतरा? कभी उतरा देखा है? एटलीस्ट तस्वीरों में देखा है कभी उतरा? नहीं। ताज हमेशा यीशु के सर पर रहा, सलीब पर जान देने तक। तो इसका मतलब है वो कपड़े उतारते रहे लेकिन ताज वो उतारना भूल गए, क्योंकि असल में वो कांटों का ताज तो था लेकिन वो हकीकी बादशाह था जो वो उसे समझ ना सके। तो इसलिए तस्वीरों में जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसलूब भी होता है तो फिर भी उसके सर पर कांटों का ताज होता है। तीसरी बात, बड़ी इंसल्टिंग जो यीशु के साथ करते हैं, वो उसके मुंह पर थूकते हैं। एंड यू नो व्हाई? ऐसा क्यों करते हैं? ओके, इंसल्ट करना चाहते हैं। और बादशाह के तनाजुर में अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या है? बादशाह के तनाजुर में देखा जाए तो मुंह पर थूकना क्या मतलब है? याद रखें कि पुराने अहदनामे में जब बादशाहों को मसा किया जाता तो किससे करते? किससे करते? तो क्या वो कीमती तेल यीशु पर उंडेलते? उंडेलते नहीं, क्योंकि वो तो उसका ठट्ठा कर रहे थे। इसलिए उन्होंने मसा तो करना चाहा मजाक और ठट्ठे के तौर पर, लेकिन तेल के साथ नहीं बल्कि अपनी थूक से। उन्होंने यीशु के मुंह पर क्या किया था? थूका था, जस्ट टू ह्यूमिलेट हिम, ह्यूमिलेट द किंग। उन्होंने इसलिए नाइट करने के लिए उसे क्या किया? उसके मुंह पर थूका। और मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मुंह पर थूकना हकारत का सबसे बड़ा इजहार है। हकीर जाना यानी नफरत की बदतरीन किस्म है, या अंदाज है, या तरीका है। और मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मैं सोच रहा था कि बुनियादी तौर पर अगर किसी की इंसल्ट करनी हो हद से ज्यादा, मुकम्मल तौर पर किसी को बेइज्जत करना हो, तो लोग क्या करते हैं? मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। लत टुट जाए तो लोग बर्दाश्त कर लेंगे ने,
मुंह ते थप्पड़ पवे तो लोग बर्दाश्त नहीं करते। ऐसा ही है ना। तो उन्होंने इंसल्ट जितनी भी हो सकती थी वो यीशु की इंसल्ट करते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं। और सबसे पहले मैंने कहा क्या करते हैं, उसको तमाचे यानी उसको थप्पड़ मारते हैं, उसके चेहरे पर मारते हैं, उसे जलील करने के लिए। दूसरी बड़ी बात कि वो उसके मुंह पर थूकते हैं। और तीसरी बड़ी बात जिस पर मैं थोड़ा सा वक्त भी लूंगा कि वो यीशु के कपड़े उतारते हैं, यीशु के कपड़े उतार देते हैं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जो यीशु के बदनी दुख थे वो तो नाकाबिले बयां थे, या वो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा था, वो दुख नाकाबिले बयां है, हम सब जानते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा दुख या इंसल्ट क्या थी कि वो यीशु के कपड़े उतारते हैं। एंड यू नो व्हाट डज इट मीन, कपड़े, किसी के कपड़े उतारना, उतारते हैं और पहनाते हैं, पहनाते हैं और उतारते हैं। ये कितनी अजीब बात है। और मुसलसल ये काम, ये अमल हो रहा है। यीशु की इंसल्ट तो करते ही हैं, उसे मारते हैं, उसे कोड़े मारते हैं, उसके मुंह पर थूकते हैं, लेकिन बार बार उसके कपड़े क्यों उतारते हैं? Why they want to do that? What is the reason behind? वो ऐसा क्यों करते हैं? और मसीह में मेरे अज़ीज़ों, अनाजील बार बार लिखती हैं और कई दफा हम बाकी हिस्सों पर ज्यादा गौर करते हैं और इस हिस्से पर गौर नहीं करते कि वो ऐसा क्यों करते हैं, कि यीशु के कपड़े क्यों उतारते हैं। मैंने कहा है कि ये इंसल्ट करने की इंतहा है। और आपने बेशुमार दफा दाएं बाएं इर्द गिर्द वाकया सुने होंगे, जब लोग किसी की इंतहा की इंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके क्या करते हैं, कपड़े उतार देते हैं। और उन्होंने भी क्या किया है, यीशु के कपड़े उतार दिए, और जब वो सलीब पर लटकाया जाने लगा तो फिर टोटल नंगा कर दिया। ये इंसल्ट की इंतहा है, ये जुल्म की इंतहा है, ये हकीर जानने की इंतहा है कि किसी शख्स को, किसी इंसान को मुकम्मल तौर पर नंगा कर देना और फिर उसको कपड़े पहनाते नहीं। पहले क्या करते हैं, कपड़े उतारते हैं और पहनाते हैं। और यीशु कहता है चलो कोई गल नहीं। वो उसे मारते हैं, यीशु कहता है कोई गल नहीं। वो उसके सर पर कांटों का ताज रखते हैं, यीशु बर्दाश्त करता है। वो उससे सवाल करते हैं, यीशु बर्दाश्त करता है। और आखिर में क्या किया कि उन्होंने उसको टोटल नंगा कर दिया, बेलबास कर दिया। और जब ऐसा हो रहा था तो यीशु से रहा नहीं गया। जब उन्होंने यीशु के कपड़े उतार दिए तो यीशु कहता है अब खुदावन ये क्या कर रहे हैं, ऐ बाप मुझे मालूम नहीं ये ऐसा क्यों करते हैं। और बेटा इस हालत में पुकारता है। पहले उसने बाप को नहीं पुकारा, पहले उसने बाप को आवाज नहीं दी, पहले ये नहीं कहा कि खुदावन तू कहां है, ऐ बाप तू कहां है। लेकिन जब यीशु के कपड़े मुकम्मल तौर पर उतार दिए गए तो यीशु क्या कहता है, ऐ बाप तू किधर है, इन्होंने मुझे नंगा कर दिया है, इन्होंने मुझे मार दिया है, देख तेरे लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, इन्होंने मुझे नंगा कर दिया है। इसलिए कहता है कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहले नहीं यीशु कहता, पहले नहीं बाप को पुकारता, जब उसे टोटल नंगा कर दिया गया तो यीशु बाप को कहता है ऐ बाप देख तेरे लोग मेरे साथ क्या करते हैं, इन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए हैं, देख बाप इन्होंने मुझे बेलबास कर दिया है, इन्होंने मुझे नंगा कर दिया है। ऐ बाप बता तू कहां है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, इन्होंने मुझे तो अब नंगा कर दिया है, नंगा कर दिया है।
इसलिए यीशु कहता है कि ऐ बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? पहले तो ये कपड़े उतारते थे, पहना देते थे। पहले तो ये ठट्ठा करते थे और बस कर देते थे, और अब हालत जहां तक पहुंच गई है कि इन्होंने मुझे नंगा लटका दिया है। और बाद में आप स्लीप पर देखेंगे कि यीशु को नंगा लटका दिया गया। जो तस्वीरों में है उसमें थोड़ा सा कपड़ा है, बिकॉज वी वांट टू स्पेक्ट जीसस, अदरवाइज ही वाज टोटली नेकेड क्रूसिफाइड किंग। और फिर वो यीशु कहता है कि बाप तू कहां है? इन्होंने मुझे नंगा कर दिया है। देख बाप, देख अब्बा, तेरी महलूक ने मुझे नंगा कर दिया है। मैं बेलबास हो गया हूं, अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है। ऐ मेरे बाप, तू देख, तेरा बेटा नंगा सलीब पर लटक रहा है। ऐ बाप, तूने मुझे छोड़ दिया है, तूने मुझे छोड़ दिया। कहां है बाप? तू देख नहीं रहा? तेरा बेटा नंगा कर दिया गया है, बेलबास हो गया है। ए बाप, तू कहां है? मुझे आवाज दे, मेरी आवाज को सुन। तू कहां चला गया? देख, तेरे लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, उन्होंने मुझे नंगा कर दिया है। खुदावंद, ए बाप देख, तेरा बेटा नंगा कर दिया गया है, बेलबास कर दिया गया है। और यीशु सवाल करता है बाप से कि देख, इन्होंने मुझे बेलबास कर दिया, क्या अब तू मेरी कुर्बानी से खुश है? क्या तू मुझे प्यार करता है? क्या तू अब राजी है? क्या तेरी मर्जी पूरी हुई है? और बाप कहता है हां, मैं तुझसे राजी हूं, क्योंकि तू मेरा प्यारा बेटा है। बेटा बाप से, अब्बा से सवाल करता है कि देख, इन्होंने सब कुछ मेरे साथ किया है, क्या अब तू खुश है? क्या तू राजी है? क्या मेरे नंगे होने से इनका नंगापन छुप जाएगा या ढांपा जाएगा? अगर ऐसा है, अगर मेरे नंगे होने से इनका नंगापन खत्म हो जाता है या हो जाएगा, तो ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि इन्होंने क्या किया है। इनको माफ कर दे, इन्होंने नहीं पता क्या किया है। अगर मेरे नंगे होने से इनका नंग जो है वो छुप जाता है, तो मुझे ये भी शर्मिंदगी कबूल है, क्योंकि इनका नंगापन छुप जाएगा। अगर तेरी इसमें रजा और खुशी है, तो खुदावंद इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ऐ बाप, इनके गुनाहों को ढांप दे। ऐ अब्बा, उनको ढांप दे, इनके नंगेपन को ढांप दे, इनकी उरियानी को छुपा दे, इनके गुनाह को छुपा दे। और जो स्लीब के नीचे खड़े होकर मेरी उरियानी देख रहे हैं, जो स्लीब के नीचे खड़े होकर मेरी उरियानी देख रहे हैं, मेरी रसवाई से खुदावन ऐ बाप इनको बुलंद कर दे। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। उसने हमारे गुनाहों को ढांप दिया, हमारे नंगेपन को उसने खत्म कर दिया। जब याकूब ये कहता है कि ऐ बादशाह, ऐ उस्ताद, ऐ यीशु, जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। और यीशु क्या कहता है कि तेरा नाम जो है मैंने छुपा दिया है, तेरे गुनाहों को मैंने मिटा दिया है। अब वो ढांपे गए हैं, क्योंकि मैं नंगा हो गया हूं, लेकिन तुझे मैंने कपड़े पहना दिए हैं, रास्ती का लिबास पहना दिया है, और तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अजीजों, आपको फिरदौस मुबारक हो। खुदावंद हम सबको कसरत से बरकत दे। आमीन।